प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम आप समस्त को नमस्कार। प्रिय श्रोता भाई भौणी बापा माँ समस्ते आमने संपूर्ण दुखित जे आमने आमानकर भाई हुमान सागर को हरइलु। आ गत वीडियो रे मु आप मानकु अनुरोध करथिली तांको सुस्थता निमंते प्रार्थना करिबा पई। हाँ से पदटी ही आज भी मने पड़ुछि। आउ से शीर्षक मध्य दे ही आज आमने किछि आउरी शिखिबा परस्पर को प्रेम कर। आज शीर्षक मध्य माने रखिबा परस्पर को प्रेम कर। प्रिय प्रभु संतान माने काली माने ए शब्द रे शिखिथिलु कि ए पृथ्वी रे आम माने एक अंतिम सुजोग भावे रही अछु। आउ ए पृथ्वी रे ही आम माने जणे आउ जनकर साहाय्य प्रार्थना स्नेह ममता कामना करू। ए जगत रु विदाय नेला परे से सब आम पाई दरकार पड़िब ना। तो आसंतु पुनर्बार से पदर आउ किछि शिखिबा। मु से जहन लिखित सुसमाचार 13 पर्वर 34 पद पढ़ुअछि। तुम्भे माने परस्पर को प्रेम कर, एही नूतन आज्ञा मु तुम्भ मानकु देउअछि। मु जेपरि तुम्भ मानकु प्रेम करिअछि, तुम्भे माने मध्य सेपरि परस्पर को प्रेम कर। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान, प्रभु आमान को केवल शिक्षा देइछन्ति, आदेश देइछन्ति, सेथिकरे से सीमित नुहंती। से आम पाई एग्जाम्पल अटंती, से आम पाई उदाहरण अटंती, से आम पाई आदर्श अटंती। से शिक्षार निजे ही आदर्श अटंती। से शिक्षा निजे ही से जहा करिछन्ति ताहा ही शिखैछन्ति, आउ ताहा ही करिबा पई कहउछन्ति। आ जहा न करिकि सेमान को केबे करिबा पई कहि नाहंती। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आमाने प्रचार करिबा पई भल पाऊ, आमे उपदेश देबा पई भल पाऊ, किंतु जे उपदेश देउ, जे प्रचार करू, आमे कोन ताहाकु निज जीवन लागू करू कि ताहा होछि सबुठार गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने प्रभुଙ୍କ वाक्य कहे, मु जेपरि तुम्भ मानकु प्रेम करिअछि। प्रभु किपरि आमानकु प्रेम कले, प्रभु किपरि आमानकु प्रेम करिअछन्ति, से कथा को आमाने मने पकेबार आवश्यकता अछि कि प्रभुଙ୍କ प्रेम बुझिबा पाए। समय थिला आमाने प्रभुଙ୍କ विरोधी थिलु, आमाने ईश्वरଙ୍କ विरोधी थिलु। ईश्वरଙ୍କ प्रेम पाइबा पे आमाने योग्य नथिलु, आमाने पापी थिलु, आमाने ईश्वरଙ୍କ विद्रोही थिलु, ईश्वरଙ୍କ विरोधर व्यक्ति थिलु, आमाने पापरे मृत थिलु, आमाने अयोग्य थिलु ईश्वर को ठारू प्रेम पाइबा पाए। जे आम कथा माने ना, जे आम कथा सुने ना, आम प्रेम तांको प्रति संकुचित हो जाए, कमी जाए। आमे सेमान को अणदेखा करिथाउ, किंतु आमाने पापी थिबा समय सुधा ईश्वर आमको अणदेखा कले नाही। आमे जेतळे कुकर्म करूथिलु, आमाने जेतळे अबाटरे चलीथिलु, आमाने ईश्वरଙ୍କ विरोधर कार्य करूथिलु, विरोधर कथा कहूलु, से समय आमे जे ईश्वर को प्रेम कर आरंभ कलु ताहा नुहे, से निजे आमान को प्रेम प्रकाश कले। प्रभुଙ୍କ वाक्य से जहन 3 पर्व 16 पद कहे, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे ए जो एड़े प्रेम जे प्रकाश जेतेबेले कले, से समय आमाने धार्मिक थिलु, योग्य थिलु ताहा नुहे। आजिर दुनिया जदि जने को जने प्रेम करिवो, तेबे ही से प्रेम प्रकाश करिवो। यहाँ ही फर्मुला उठे कि जदि कहीं जदि टिके भूल करे, ताके समस्ते अणदेखा करती, तापरे समस्ते पत्थर फोपाड़ती, तार समस्ते दोष खाली खोजती, ताको हेय ज्ञान करती। आम जीवन में आमे केते जे भूल करिछु, केते जे अयोग्यता काम करिछु, आमे अनेक समय निजर भूल निजर अयोग्यता सब भूली जाओ। आमे केवल अन्य मानक भूल धरी थाओ। किंतु प्रभु कहिले, मु जेपरि तुमको प्रेम करिअछि, तुमे सेपरि परस्पर को प्रेम कर। आमाने पापी थिलु, आमाने अयोग्य थिलु, ईश्वरଙ୍କ प्रेम पाइबार आमे योग्य नथिलु, आम पाखरे कोनोसी योग्यता नथिला, किंतु से आमान को प्रेम कले। प्रभुଙ୍କ वाक्य कहे, आमाने पापी थिबा समय सुधा ख्रीष्ट जे अपना प्रेम आमानक प्रति स्वप्रमाण कले, तांको पुत्रଙ୍କ बलिदान द्वारा से प्रमाण कले। सेपरी जदि आमाने जड़े जिते भूल करे, जदि आमाने प्रेम रे तांको आदरी नेबा,
ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ କଳେଇ ନେବା, ସେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେମ। ଆଜି ଜଗତ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ଏଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲ କଲେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଭୁଲ କଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଝେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏହା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଟେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ସେ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ ସେପରି ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ବହୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ରହିଅଛି। ହୃଦୟର ପ୍ରେମର ଅଭାବ ରହିଅଛି। ଜଣେ ହୃଦୟର ସହିତ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଭାବ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାରେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କେବେ ହେଇନଥାଉ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ ଖୋଜିବାରେ କେବେ ତ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଆମ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଢାଙ୍କିକି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ, ବରଂ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଇ କଥା କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କେବେ ପାପ କରିନି ସେ ପ୍ରଥମେ ଫୋପାଡ଼ ପଥର ତାକୁ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ବି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରୁନାହୁଁ ତ? ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବାର ହୃଦୟ ଆମ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର କ୍ଷମା ଦେ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ 35 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୋହାନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ପର୍ବର 35 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଆଉ ତାହା ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କୁହେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଅଛି, ତ ତୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, এই ଦୁନିଆ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରେମ ଆମ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର, ଆମ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରୁ,
ଯାହାକୁ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛୁ ନା, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ହୃଦୟ, ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରଭୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ତା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରେମ ତ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏକା। ଜଗତର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗତ ହିସାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପକାନ୍ତି। ଜଗତର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ ହୁମାନ ସାଗର ତ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା, ବିଧବା ମା, ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ, ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ତ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜଣେ ଆଉ ଜଣ କେବଳ ଭୁଲ ଧରିବା ନାହିଁ, ହଁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଭୁଲ ଧରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିବା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ଆମମାନେ ବନ୍ଧା ହେବା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଏ ଜଗତରେ ବିକଶିତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି, ନିଜ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜିର ଏ ମେସେଜରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।